नमः विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदैत्य माधव गोस्वामी नाम्ने नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोवर्धनहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। गौरवनो माझे गोत्र में दिया स्थान। बड़ कृपा करी गौरवनो माझे गोत्र में दिया बड़ कृपा करी गौरवनो माधे गोत्र में दिया स्थान। कृपा करी गौरवनो माधे गोत्र में दिया बड़ कृपा करी गौरवनो माझे गोत्र में दिया स्थान। कृपा करी गौरवनो गोत्र में दिया स्थान। दिला मुरे एही ब्रजे बसी
হরি নাম করো গান দিলাম রে এই বোঝে বসি হরি নাম করো গান দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো গান দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো গুরুদেব দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো গান দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো গান দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো দিলাম রে এই ব্রজে বসি হরি নাম করো বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গুদ্রমে দিয়া বড় কৃপা করি গৌরবন গুদ্রমে দিয়া गुरुदेव बड़ा कृपा करे गौरवन माथे गुत्र में दिया गौरवन माथे गुत्र में दिया जगतायर पिबे दास रे दया कारी कबे प्रभु जगतायर पिबे दासेर दया करी किंतु कबे प्रभु जगतायर पिबे दास रे दया कारी किंतु कबे प्रभु जगतायर पिबे दासेर दया करी चित्त स्थिर हबे सकल सहिब 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 एकांत भजिब हरि एकांत भजिब हरि एकांत भजिब हरि एकांत भजिब हरि गुरुदेव बड़ा कृपा करे गौरवन माथे गुत्र में दिया दर्शन बड़ कृपा करे गौरवन गुत्र में दिया गुरुदेव बड़ा कृपा करे गौरवन माथे गुत्र में दिया दर्शन बड़ कृपा करे गौरवन
जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मन जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मन सब जौबने जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मन सब जौबने जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मन निज कर्म दुसे देह हईल 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 भजनेर प्रतिबंध भजनेर प्रतिबंध भजनेर प्रतिबंध भजनेर प्रतिबंध गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरवनो माथि गुद्र में दिया दर्शना बड़ कृपा करी गौरवनो माथि गुद्र में दिया गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौरवनो माथि गुद्र में दिया दर्शना बड़ कृपा करी गौरवनो माथि गुद्र में दिया भर्द के खन पंचरुगे हता के माने भागी बाला हाथ को एखनो पंचरोग हाथ भर्द के खन पंचरुगे हता के माने भागी बाला भर्द के पंचरुगे हता के माने भादी बाला कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे कांदिया कांदिया तुम्हारो चरण चरणे पड़िया सुबिहाल कांदिया तुम्हार चरणे पड़िया सुबिहाल कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे पड़िया सुबिहाल कांदिया
দিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিহাল কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিহাল পড়িয়াছি সুবিহাল পড়িয়াছি সুবিহাল পড়িয়াছি गुरुदेव बड़ कृपा करी गौरवनो माधे गुत्र में दिया दशा गुरुदेव बड़ कृपा करी गौरवनो गुत्र में दिया दशा गुरुदेव बड़ कृपा करी गौरवनो माधे गुत्र में दिया दशा बड़ कृपा करी ओ जय 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 गुरुदेव 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 पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव 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 प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद 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 আজকে শ্রীধাম মায়াপুর স্থিত শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠ থেকে আপনাদের এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মেছেদা এলাকায় হাকোলা নামক স্থানে হরিনাম সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠের শ্রীধাম মায়াপুরের প্রচার পার্টির অন্যতম ঈশ্বর দাস ব্রহ্মচারী এতক্ষণ
গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করলেন। এরপর সেটা মায়াপুর থেকে এসেছেন আপনাদের এখানে টোটা গোপীনাথ প্রভু, উনি কীর্তন করবেন। তার আগে আজকে যে উপলক্ষে অনুষ্ঠান, সোহান মাঝি যার আজকে জন্মদিন, তার মঙ্গলের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর থেকে বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করেছেন হরিনাম সংকীর্তন করার জন্য। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে উল্লেখ আছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জন্ম কর্ম চ দিব্যম এবং যো ব্যক্তি তত্ত্বত ত্যক্ত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সুঅর্জুন। যিনি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, যিনি সকলের প্রভু, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আমার জন্ম আর কর্ম দুটোই দিব্য। সাধারণ মানুষের যে জন্ম হয়, পূর্ব জন্মের কর্মের ফল অনুযায়ী সে বিভিন্ন জনিতে জন্মগ্রহণ করে। যেমন কি আমরা যেই মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি, পূর্ব জন্মের ভালো কার্য করেছিলাম, তাই মনুষ্য জন্ম লাভ করতে পেরেছি। এই মনুষ্য জন্মের পরে আবার যে মনুষ্য জন্মই আমরা লাভ করব তার কোনো ঠিকানা নয়। কেউ যদি ভালো কার্য করে, হতে পারে সে দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা বলছেন, আপূর্য মানমচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্র মহাপচ ভবিষ্যৎ যত্ন। কেউ যদি ভালো কার্য করে তখন সে দেবতাদের স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারে, আরো যদি ভালো কাজ করে ব্রহ্মলোকে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, সেখানে অবস্থান করতে পারে। আবার কেউ যদি পাপ কার্য করে, সে অন্য কোনো কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় আদিও জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই জন্মে আমাদের যে গ্রামে জন্ম হয়েছে, পরবর্তী জন্মে যে সেখানেই হবে তার কোনো ঠিকানা নাই। কারণ মানুষ যেমন কর্ম করবে সেরকম তার ফল পাবে, কর্মের অনুযায়ী সে তার পরবর্তী জন্মগ্রহণ করে। কি আছে পরে দেখুন হরি কথা। কিন্তু ভগবান যে জন্মগ্রহণ করেন সেটা কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নয়। ভগবান যে দাপর যুগে অবতরণ করেছিলেন, পূর্বেই ব্রহ্মাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমি দাপর যুগে জন্মগ্রহণ করব, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণ করব। যখন এই পৃথিবীতে পাপীদের অত্যাচার বেড়ে যায়, খুব পাপ কার্য করতে থাকে, তখন এই পাপের ভারে পৃথিবীদেবী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষীণ হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। তখন এই পৃথিবী দেবী তিনি দেবতাদের শরণাপন্ন হলেন। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।
ব্রহ্মার নেতৃত্বে সমস্ত দেবতাগণ ক্ষীর সমুদ্রে গেলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ক্ষীর সমুদ্রের তীরে সমস্ত দেবতাগণ ব্রহ্মা সহিত ভগবানের তপস্যা করছেন। সেই তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বার্তা দিলেন যে আপনি সমস্ত দেবতাগণকে, দেবীগণকে বলুন যাতে যদু বংশে, বিষ্ণু বংশে জন্মগ্রহণ করে আমি খুব শীঘ্রই অবতরণ করব। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দাপর যুগে অবতরণ করেছিলেন, অবতরণ করার পূর্বেই ব্রহ্মাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমি অবতরণ করব। শুধু এতটাই নয়, ভগবান অবতরণ করার পূর্বেই 3 জন ব্যক্তিকে এই জগতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গোলকধাম বৃন্দাবন থেকে। 1 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল ভূমি, 2 গিরিরাজ গোবর্ধন, 3 যমুনা দেবী। ভগবান এই 3 জনকে পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই জগতে। তারপর ভগবান অবতরণ করেছিলেন। তো ভগবানের জন্ম দিব্য জন্ম, কর্ম দিব্য। যখন ভগবানের 1 মাস বয়স, এই যে বাল্য লীলা করছেন, 1 মাস যখন বয়স, তখন শকটাসুরকে বধ করেছে। শকটাসুর বলতে একজন অসুর, সেই গরুর গাড়ির রূপ ধারণ করে সকলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তো তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এই জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া আসা করত এই গরুর গাড়িতে। গাড়ির মধ্যে বাসনপত্র বোঝাই করে বাঁধা আছে। সে অসুর সেই গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মারতে আসলেন। গাড়িটা যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 1 মাস বয়স, এরকম ছোট্ট বাচ্চার মতো, যেমন ছোট্ট বাচ্চা খেলাধুলা করে হাত পা নাড়িয়ে, সেরকম খেলাধুলা করছে। যখন ওই গাড়িরূপী অসুরটা আসলো সামনে, ভগবান ওই যে ছোট্ট বাচ্চার মতো হাত পা নড়াতে নড়াতে যে খেলাধুলা করছে, ভগবানের চরণে মানে আঙুলের একটা যা স্পর্শ হলো, এই আঙুল স্পর্শতে ওই যে অসুর যে গাড়ির রূপ ধারণ করেছিল, সেই গাড়ি আকাশে উঠছে। যখন ওই গাড়ি নিচে পড়লো, তখন এক বিশাল বড় অসুরের রূপ ধারণ করলো, অসুরের অরিজিনাল চেহারা আসলো। তখন সে জিব্বার করে মরে পড়ে আছে। এই জগতের কোনো শিশু যার 1 মাস বয়স, সেই রকম কাউকে বধ করতে পারবে, কাউকে মারতে পারবে? 1 মাসে তো একটা শিশু কথাই বলতে পারে না, কিছু বোঝার মতো সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু ভগবান তিনি সর্বশক্তিমান। আমার পরমারাধ্য পরম গুরুদেব তিনি বলতেন, কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম য সমর্থ স্বয়ং ঈশ্বর। যিনি সব কিছু করতে পারেন, করাটাকে উল্টাতে পারেন, আবার উল্টানোটাকে পাল্টাতে পারেন। যার পক্ষে সব কিছু সম্ভব, তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার 1 মাস বয়স হলেও তিনি সর্বশক্তিমান, 1 বছর বয়সও তিনি সর্বশক্তিমান। ভগবান এইরকম বাল্য লীলা করেন এই জগতে। ছোট্ট শিশু যেমন লীলা করে, যেমন খেলাধুলা করে, যেরকম আচরণ করে, সেইভাবে করতে থাকে, কিন্তু ভগবত্তা কখনো চলে যায় না। আমরা যে দামোদর ব্রত পালন করি, ভগবানেরই এক নাম দামোদর।
ভগবানের নাম দামোদর কেন হলো? তার দাম মানে দড়ি, উদর মানে পেট। তো যশোদা মাতা এই গোপালের পেটে এই দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন, সেজন্য ভগবানের এক নাম দামোদর। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যশোদা মাতা গোপালের পেটে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন? সবাই তো তাই জানে। প্রত্যেকটা ব্যক্তি একই কথা বলবে যে যশোদা মাতা তার গোপালের পেটে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন উদুকলের সঙ্গে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম বলছেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি যশোদা মাতার নিকট এই বন্ধন স্বীকার করেছিলেন। যশোদা মাতা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে যায় দড়ি দিয়ে, ছোট্ট শিশু রূপে আছেন, তো কতটা দড়ি লাগবে পেটে বাঁধতে? ছোট্ট একটা দড়ি নিয়ে আসছে, যখন বাঁধতে যায় 2 আঙ্গুল কম পড়ে, আবার দড়ি জোড়া লাগিয়ে আবার যখন বাঁধতে যায় আবার সেই 2 আঙ্গুল কম পড়ে। এখন দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল, প্রথমবার 2 আঙ্গুল কম পড়লো, ঠিক আছে, 2 আঙ্গুল কম হতেই পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানোর পরে আবার 2 আঙ্গুল কম পড়বে, এটা তো আশ্চর্যের ব্যাপার। আবার দড়ি জোরে লাগায়, আবার যখন বাঁধতে যায় তখন ওই 1 হাত বা 2 হাত দড়ি বেশি হয় না, ওই 2 আঙ্গুল দড়ি ঠিক কম পড়ছে। আবার দড়ি জোরে লাগায়, আবার যখন বাঁধতে যায় আবার 2 আঙ্গুল কম। কিন্তু যশোদা মাতা দৃঢ়তা ছিল যে আজকে গোপালকে বাঁধতেই হবে। গোপাল আমার খুব দুষ্টু হয়ে গেছে, তার বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এর বাড়িতে চুরি করতে থাকে, ওকে ডিস্টার্ব করতে থাকে, এই সব আশেপাশে প্রতিবেশী লোকজন সবাই আমার গোপালের নামে খুব নালিশ করতে থাকে। তো গোপালকে আজকে বাড়িতে বেঁধে রাখবো, বাইরে যাবেও না, আর কেউ নালিশ করতে আসবে না, কারোর বাড়িতে গিয়ে দুষ্টামিও করবে না। তো এইরকম দৃঢ়তার সঙ্গে যখন যশোদা মাতা বারবার বাঁধার চেষ্টা করছে দড়ি জোড়া লাগিয়ে, তখন ভগবান দেখছেন আমার ভক্ত অনেক কষ্ট পাচ্ছে, এই দড়ি নিয়ে আসা, দড়ি জোড়া লাগিয়ে আবার বাঁধা, এই করতে করতে পুরো শরীর ঘেমে গেছে, ভালো করে যে সুন্দরভাবে সেজে গুজে ছিল সব সিঙ্গার নষ্ট হয়ে গেছে, কষ্ট পাচ্ছে। তখন ভগবান তিনি বন্ধন স্বীকার করলেন। আর যখন ভগবান বন্ধন স্বীকার করলেন, প্রথমে যে দড়ি নিয়ে আসছিল বাঁধার জন্য, সেই দড়িতেই ভগবানকে বাঁধা হয়ে গেছে। তো প্রকৃতপক্ষে এই অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এইরকম কোনো ব্যক্তি নাই যে ভগবানকে বাঁধতে পারে, কারো সেই রকম শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই। কিন্তু ভগবান যদি কৃপা করে কারো কাছে বন্ধন স্বীকার করে, তবেই সে ভগবানকে বাঁধতে পারবে। তো দেখুন, যিনি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনি ছোট্ট শিশুরূপে যশোদা মাতার নিকট বন্ধন স্বীকার করলেন। ভগবানের যে কর্ম, এটাও দিব্য। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে আমার জন্ম কর্ম এই দুটোই দিব্য। ভগবানের ভক্ত যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাদেরও জন্ম দিব্য জন্ম। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, উনি 1924 সালে আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো উনি জন্মগ্রহণ করার পূর্বে ওনার পরিবারে আরো একটা পুত্র আর একটা কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের জন্মানোর পরে মৃত্যু হয়ে যায়। তখন পরিবারের সদস্যগণ আসাম প্রদেশে গুয়াহাটিতে যে কামাখ্যা দেবী মন্দির আছে, ওই মন্দিরে গিয়ে ওই কামাখ্যা মাতা পূজা করেন।
নিষ্ঠার সহিত পূজা করে, দেবী মাতার কাছে প্রার্থনা করে, হে মাতে, এর আগে তো আমাদের পরিবারে একটা পুত্র কন্যার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু তারা মারা যায়। তো হে মাতে, তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে এখন এমন একজন পুত্রকে পাঠাও আমাদের পরিবারে যে বিদ্বান ও ধার্মিক যাতে। আর তারপরে এই যোগমায়া স্বরূপিণী কামাখ্যা দেবী আমার পরমারাধ্য গুরুদেবকে ওই পরিবারে পাঠিয়ে দিলেন। পরিবারের সবাই জানে যে কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদেই এই পুত্র আমাদের পরিবারে এসেছে। সেই জন্য পরিবারের সদস্যগণ এই কামাখ্যা দেবীর নাম অনুসারে গুরুদেবের নাম রাখলেন কামাখ্যা চরণ। আর বৈষ্ণবগণ এইরকম বলেন, আমার গুরুদেবের নাম ধরে যে ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ইনি এই কামাখ্যা দেবীর বরপুত্র। আর আজকে দেখুন, উনি সারা বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য কত কার্য করেছেন। যে কোনো মঠে যদি আমরা যাই, যদি গুরুদেবের আমরা নাম বলি, যে অমুক মঠ থেকে এসেছি, আমার গুরুদেবের নামে, সেই মঠে যারা সিনিয়র মঠবাসী আছে কেউ না কেউ বলবেই। হয়তো কেউ বলবে যে তোমার গুরুদেব এই মন্দিরটা তৈরি করে দিয়েছিল। কেউ হয়তো বলছে যে আমি অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, একমাত্র তোমার গুরুদেবই আমাকে ডাক্তার দেখে সুস্থ করে তুলেছে। এরকম প্রত্যেকটা মঠে কোনো না কোনো ভাবে সেবা করেছে। আর তার প্রভাব দেখুন, পরমারাধ্য গুরুদেবের এইরকম প্রভাব। এই কিছুদিন আগে ডিসেম্বর মাসে 14 তারিখ 15 তারিখে উলুবেড়িয়াতে উৎসব হলো গুরু মহারাজের দিব্য জন্ম শতাব্দী সমারোহ অনুষ্ঠান। মায়াপুর থেকে, পুরী থেকে, বৃন্দাবন ধাম থেকে, এছাড়াও অন্যান্য স্থানে যে গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীগণ এসেছিলেন। আমার তো লক্ষ্য ছিল যে 500 জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী আনুমানিক আসবে, কিন্তু তারপরে উৎসবের পরে হিসাব করে দেখলাম যে টোটাল 519 জন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিল। গুরু মহারাজ 1924 সালে আসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এই যোগমায়া স্বরূপিণী কামাখ্যা দেবী পাঠিয়েছিলেন। তাই উলুবেড়িয়াতে যে উৎসব হলো, সেই উৎসবের নাম দিয়েছিলাম দিব্য জন্ম শতাব্দী সমারোহ। কারণ গুরু মহারাজের জন্মটাও সাধারণ মানুষের মতো জন্ম নয়, দিব্য জন্ম। আজকে আমরা তিলক করছি, হরিনাম করছি, বৈষ্ণব সেবা করছি, মঠবাসী হয়ে যে বৈষ্ণবগণের অনুগত হয়ে জীবন ধারণ করছি। এগুলো শিখলাম কোথা থেকে? যদি গুরুদেব কৃপা করে এই জগতে না আসতেন, যদি গুরুদেব ওনার চরণে কৃপা করে স্থান না দিতেন, কোনোদিন বুঝতেই পারতাম না, জানতেই পারতাম না যে মনুষ্য জীবনে কি কর্তব্য। আপনারা যারা উলুবেড়িয়াতে গিয়েছিলেন উৎসবে, এই 2 দিনের যে অনুষ্ঠান, এই উৎসবের যে পরিবেশ, যে মহল তৈরি হয়েছিল, আমি মনে করি সকলের কাছে আমাদের এটা চিরস্মরণীয়। যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, এই উৎসব কেউ ভুলতে পারবে না। আর এই প্রথমবার ঐতিহাসিক যে কন্টিনিউ 13 ঘন্টা এই অনুষ্ঠান চলেছে। সাধারণত কি হয়, সকালবেলা পাঠ কীর্তন হলো,
মাঝখানে একটুখানি বিশ্রাম, আবার বিকালবেলা পাঠ কীর্তন হলো বা রাত্রে হলো। কিন্তু সকাল 9টায় যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল, 9:05 শুরু হয়েছিল, আর সেই অনুষ্ঠান শেষ হলো রাত 10:12-তে। যারা কীর্তন করছিলেন, যারা ইনস্ট্রুমেন্টে যারা বাজাচ্ছিলেন, কারোর মধ্যে কোনো থকাবট নাই যে আর কতক্ষণ বাজাবো, সবাই উৎসাহে হয়েছিল। এটাই পরমারাধ্য গুরুদেবের প্রভাব, যে কারোর মধ্যে কোনো বিরক্তি ভাব নাই। আচ্ছা, যারা কীর্তন করছিল, যারা বাজাচ্ছিল, তারা দূরে কথা, যারা ওই প্যান্ডেলে বসেছিল, এইরকম অনেক ব্যক্তি আছে সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করে প্যান্ডেলে প্রবেশ করেছে, তারপরে এই কীর্তন আর হরিকথা শুনে খাওয়ার কথা ভুলেই গেছে, প্যান্ডেল থেকে বাইরেই আসে না, সেই সন্ধ্যেবেলা খাওয়া দাওয়া করে তারপর বাড়ি গেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু প্যান্ডেল নয়, পুরো ময়দান ভর্তি হয়েছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেখানে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে কন্টিনিউ প্রসাদ চলছে। সন্ধ্যার দিকে আমি একটু গিয়েছিলাম স্টেজ ছেড়ে, যেখানে সবাই রান্না করছে। আমি দেখে আসি আমাদের রাঁধুনির টিম কি অবস্থায় আছে, একটু গিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। আর ভান্ডারে চাল ডাল এখন আছে না শেষ হয়ে গেছে, কি অবস্থায় আছে দেখি, কারণ সকাল থেকে তো রান্না হতেই আছে, রান্না বন্ধ নাই। এদিকে অনুষ্ঠান যেমন বন্ধ নাই, ওইদিকে রান্না খাওয়া দাওয়া বন্ধ নাই। দোকানে গিয়ে যারা ভান্ডার ডিপার্টমেন্টে যারা দায়িত্ব ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করলাম প্রথমে। তারা বলল, মহারাজ, যদি সারা রাত ধরেও এরকম প্রসাদ চলে তাও আমাদের কোনো অভাব হবে না, এক ভান্ডারে ভর্তি হয়ে আছে। নিশ্চিন্ত, এদিকে কোনো চিন্তা নেই, স্টক আছে, যত ইচ্ছা খাও। কিন্তু স্টক থাকলেই তো খাওয়ানো যাবে না, রান্নাটা তৈরি করতে হবে। যারা রান্না তৈরি করছে তাদের কাছে যাই। তো তারা যখন আমার সাথে দেখলো, আমি বললাম যে আপনারা সব ভালো আছেন তো, সকাল থেকে রান্না করছেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছেন না তো, সব ঠিক আছে? বা বলছে, মহারাজ, যেমনই পরিস্থিতি হোক, যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাও আমরা এই ময়দান ছাড়বো না। যদি সারা রাত ধরেও খাওয়াতে হয়, সারা রাত রান্না করব, তবু এই ময়দান ছেড়ে যাব না। এখন সকাল থেকে রান্না করছে, আর এই কথাগুলো বলছে কখন? সন্ধ্যাবেলা। তাও কার মধ্যে, তাদের মধ্যে কোনো নিরুৎসাহিত নাই। কষ্ট তো হচ্ছে, শারীরিক পরিশ্রম তো অবশ্য হচ্ছে, কিন্তু শরীরের কষ্ট থাকলেও মনের মধ্যে আনন্দ। সাধারণ মানুষের কি হয়, যে শরীর সুস্থ, মনে আনন্দ নাই, শরীর ভালো আছে। কিন্তু এই 2 দিন অনুষ্ঠানে শারীরিক কষ্ট তো প্রচুর আছে, কিন্তু মনে প্রচুর আনন্দ। এত বড় মুভমেন্টে কাউকে আপনি দেখতে পাবেন না কেউ কোথাও বিড়ি খাচ্ছে, নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করছে। আমি পরে খবর পেলাম যে ওই গ্রামে এই 2 দিন অনুষ্ঠানের জন্য সবাই গ্রামের মধ্যে আমিষ জাতীয় কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসে, আর কারো বাড়িতে কেউ তোলেই নাই। ওইটা আমরা কেউ বলি নাই, ওদের নিজেদের শ্রদ্ধা এরকম এসেছে যে এইরকম একজন মহান আচার্যের উৎসব হচ্ছে, এতজন মহারাজ আসবে, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী আসবে, তো আমরা এই 2 দিন ওই মাঠেই, ওখানেই থাকবো, ময়দানে, ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবো, এই কোনো কিছু বাড়িতে কোনো ব্যবস্থা রাখবো না। এত বড় একটা অনুষ্ঠানে কারোর সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি, ঝগড়া নাই। আমার বলার উদ্দেশ্য, আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ছিল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, এনার প্রভাব দেখুন কিরকম। এনার প্রভাব এইরকম যে যে ঝগড়া করতে ভালোবাসে, মারপিট করতে ভালোবাসে, অহংকার করতে ভালোবাসে, ওই অনুষ্ঠানে আসার পরে সব কিছু ভুলে গেছে। এইরকম হয়তো অনেক ব্যক্তি আছে যার নেশা না করলে বুদ্ধি কাজ করে না, নেশা না করলে তাল পায় না, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই রকম ব্যক্তিও এই অনুষ্ঠানে এসে সব কিছু ভুলে গেছে।
এটাই আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের অপ্রাকৃত প্রভাব। নগর পরিক্রমা যখন বের হলো, অনেকগুলো টিম করা হয়েছিল, যে ব্যান্ড পার্টি, ছৌ নাচ, সাঁওতালি নৃত্য, তারপরে ময়ূর পাখার একটা টিম ছিল, রণপা ছিল, 101টা মৃদঙ্গ ছিল। কিন্তু এত বড় পরিক্রমা যে ওই টিম কোথায় কোন জায়গায় আছে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যে আগে আছে, মাঝখানে আছে, না পিছনে আছে। সবাইকে লাইন করে যখন মেন রোডে তুলে দিলাম, তখন আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছি না যে কে কোথায় আছে। শুধু একজনকে ফোন করে বলেছিলাম যে রথের কাছে, গুরুদেবের রথ আছে, ওখানে রথ ছাড়বে না, রথের দায়িত্বে তুমি থাকবে। আর মহারাজা যেখানে ছিলেন সেখানে একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। বাকি আগে পিছে কে কোথায় আছে বলা সম্ভব নয়, এত বিশাল বড় পরিক্রমা। কিন্তু গুরুদেবের আশীর্বাদে কোনো রকম কোনো বিঘ্ন নাই। ওখানকার যে ওসি যে দায়িত্ব ছিল, অ্যাডিশনাল এসপি দায়িত্বে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল, ও নিজে বলছে মহারাজ আপনাদের কোথায় কি হচ্ছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আর অনুষ্ঠানের লাস্টে স্টেজে এসে আমার কাছে স্বীকার করে গেছে যে আমার জীবন সার্থক, যে অনুষ্ঠানের দায়িত্বে আমি ছিলাম। আর দ্বিতীয়ত, আমার জীবনে প্রথমবার এত বড় উৎসব তো দেখলাম, কিন্তু এই প্রথমবার দেখলাম যে কোনো উৎসব নির্বিঘ্নে হলো, কোনো বাধাবিঘ্ন নয়। পুলিশের কোনো মানে সেই রকম, তারা তাদের সেবা করেছে, কিন্তু তাদের এইরকম কোথাও যেতে হয় না যে কোথাও গন্ডগোল হচ্ছে গিয়ে থামাচ্ছে। তারা ট্রাফিক কন্ট্রোল করেছে, লোকজনদের সেবা করেছে, তাদের কাজ করেছে। কিন্তু সাধারণত পুলিশকে রাখে কোথাও গন্ডগোল হলে এগুলো সব সামাল দেওয়ার জন্য। পুলিশ নিজে স্বীকার করেছে যে মহারাজ আমরা বিভিন্ন কাজে সেবা করেছি, কিন্তু কোথাও এরকম যেতে হয় না যে কোথাও গন্ডগোল হচ্ছে তাদেরকে থামানোর জন্য, সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। এটাই আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের দিব্য প্রভাব। যারা যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে তাদের এই মনুষ্য জন্ম সার্থক। আমরা দেখুন, যখন মাতৃগর্ভে আমরা ছিলাম তখন ভগবানের কাছে আমরা প্রার্থনা জানিয়েছি, হে ভগবান, আমি এই জগতের আলো দেখতে চাই, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চাই, আমি এই মাতৃগর্ভে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, তাই আমি ভূমিষ্ঠ হতে চাই, আর আমি তোমার সেবা করব, তোমার নাম সংকীর্তন করব, তোমার ভজনা করব। কষ্টের মধ্যে তখন আমরা ভগবানকে প্রার্থনা জানিয়েছি। তাই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পরে যদি আমরা যে ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি ভগবানের অনুগত জীবনযাপন করি, ভগবানের সেবার মাধ্যমে যদি জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাই, ভগবানের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে যদি আমাদের পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাই, তখন আমি নিজেও সুখী হতে পারবো, পরিবারের সবাইকে সুখে রাখতে পারবো। কারণ বৃহন্নারদীয় পুরাণ উল্লেখ আছে যে হরের নাম হরের নাম হরের নামইব কেবল কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। আমরা যদি এই সমাজে সুখে থাকতে চাই, আমরা যদি পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চাই, শাস্ত্র আমাদের উপদেশ করছেন যে অবশ্যই হরিনাম করতেই হবে। এই হরিনাম ছাড়া কলিযুগে অন্য কোনো গতি নাই, কোনো গতি নাই, কোনো গতি নাই। আজকে যার জন্মদিন উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন, সোহান মাঝি আর যারা ব্যবস্থা করেছেন, সোহান মাঝির পিতা সমীর মাঝি, মাতা মৌমিতা মাঝি, ঠাকুরদা কবির মাঝি, ঠাকুরমা অনুপমা মাঝি, ওনারাই হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেছেন। তো আমার
পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রী চরণে প্রার্থনা জানাই যে আজকে যার জন্মদিন সোহান মাঝি, তার জীবন যাতে মঙ্গলময় হয়, সে যাতে তার জীবনটাকে ভক্তিময় পথে অগ্রসর করে সুখে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আপনাদের এই এলাকায় আসলাম, হরিনাম সংকীর্তন কিছুক্ষণ করলাম। আজকে যার জন্মদিন সোহান মাঝি, তাকে এখনো দেখি নাই, কোথায় আছে একটু ডেকে নিয়ে আসো। যার জন্মদিনে বৈষ্ণবগণ ভক্তগণ এসেছেন তার মঙ্গলের জন্য, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তাকে আশীর্বাদ করার জন্য। এখানে ডেকে নিয়ে আসো, এখানে দাঁড়া। এটা জোরে দে, একবার জোরে বলো, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওদিকে তাকাও, ওইদিকে। আপনারাও সবাই এই ছোট্ট ছেলেটিকে আশীর্বাদ করুন যাতে ও জীবনটাকে ভক্তিময় ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং পরম সুখে থাকতে পারে। তো আজকে বিকালে ঠিক 3টার সময় নগর পরিক্রমা আছে, আপনাদের কাছে প্রার্থনা বিকাল থেকে 3টার সময় নগর পরিক্রমায় আপনারা যোগদান করবেন। এখন টোটা গোপীনাথ প্রভু কীর্তন করবেন। হরে কৃষ্ণ। শ্রী রাধার ভাবে গোরায় অবতার, হরে কৃষ্ণ নাম গো করিলা প্রচার, জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দ সচিরানন্দ, 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 মঠ করে যার চরণ বন্ধ, ভুবন করে যার চরণ বন্ধ, মঠ করে যার চরণ বন্ধ, ভুবন করে যার চরণ বন্ধ, জয় জয় সচিরানন্দ সচিরানন্দ, জয় জয় জগন্নাথ সচিরানন্দ সচিরানন্দ, হরি বল।
पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे गंध कुमंडल नदिया नगरे गंध कुमंडल नदिया नगरे गंध कुमंडल नदिया नगरे गंध कुमंडल सकले हाथ उठिए सकले ताले ताले जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंद सचिदानंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंद सचिदानंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंद जय जगन्नाथ भगवान की এত সুন্দর আনন্দ উৎসবে এখানে আমার জগন্নাথের নাম হচ্ছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম হচ্ছে। তাই এই আনন্দ উৎসবে এরকম বসে বসে নয়, এবার একটু নেচে নেচে করবো। সকলের চরণে প্রার্থনা, আপনারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে একটু নৃত্য করে করে আমরা এই গৌরহরির নাম করব। ও নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ও নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর নগরে দণ্ড কুমণ্ডল নদিয়া নগরে দণ্ড কুমণ্ডল ও নদিয়া নগরে দণ্ড কুমণ্ডল নদিয়া নগরে দণ্ড কুমণ্ডল জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জয় জগন্নাথ
সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জগন্নাথ ভগবান কি রাবণ বসিলা কেহু বলে পুরবেতে রাবণ বসিলা কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বসিলা কেহু বলে পুরবেতে রাবণ বসিলা লোকের বৈভবিলা প্রকাশ করিলা বৈভবিলা প্রকাশ করিলা প্রকাশ করিলা জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ 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 জয় জগন্নাথ ভগবান কি
বলে করি বাসুদেব ঘোষ বলে করিল গৌর সেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ গৌর সেই কৃষ্ণ সেই সকলে একবার দুহাত উঠিয়ে সকলে তালে তালে বলে জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ জয় জগন্নাথ সচিদানন্দ সচিদানন্দ হরি গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর 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 হরি। আপনারা গৌর হরি বলছেন তো? কারা কারা বলছেন হাত তোলেন দেখি। আমি বাদে সবাই বলছেন দেখি, কিন্তু এখন আমি আর আপনারা, ঠিক আছে? গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি ও গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা গৌরা গৌর হরি গৌরা হরি গৌরা হরি গৌরা হরি জয় গৌর হরি বলো গৌরা হরি গৌরা হরি গৌরা হরি জয় গৌরা হরি গৌরা হরি গৌরা হরি গৌরা হরি জয় গৌর হরি গৌরা হরি গৌরা হরি গৌরা হরি জয় গৌরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बोल।
Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ramo 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 Hare Hare কে কে মায়াপুর ধাম দর্শন করতে চান? এই কজন, আর কেউ না? আর পুরী ধাম? ও সবাই। বৃন্দাবন ধাম? কিন্তু আমাদেরকে আমাদের মহারাজ সেই বৃন্দাবন ধাম, নবদ্বীপ ধাম, মায়াপুর ধাম, পুরী ধাম দর্শন করাবে। যাবেন তো মহারাজের সঙ্গে? সকলে একটু জোর করে বলুন। হরি বল হরি বল, হরি বল বলো ভাই, 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 হরি 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 বলো ভাই, আনন্দে বাহু তুলে গৌর 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 হরি বলো ভাই, হরি গৌর হরি গৌর হরি বলো ভাই, গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি বলো ভাই, গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি বলো ভাই, গৌর হরি বলো ভাই, গৌর হরি বলো ভাই, হরি বলো বলো ভাই, হরি বলো হরি বল, হরি বলো বলো ভাই, সবাই তুমি বাবু তুলো সবাই। আপনার কাছে প্রার্থনা, এই যে ছোট্ট ছেলেটির জন্মদিন, এর মঙ্গল কামনার জন্য সবাই দুটি বাহু তুলে, সবাই দুটি বাহু তুলে উচ্চ ঈশ্বরে হরিবল বলবে আর আনন্দে নৃত্য করবে। বলো হরি বল হরি বল, হরি বল বলো ভাই, হরি বল হরি বল, হরি বল বলো ভাই, হরি বল হরি বল, হরি বল বলো ভাই, হরি বল বলো ভাই, হরি বল হরি বল, হরি বল বলো ভাই,
हरि बोल भालो भाई हरि बोल हरि बोल भालो भाई हरि बोलो 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 भाई মনের আনন্দে বলো গৌর হরি বলো ভাই 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 জয় গৌর হরি কি জয় গৌর হরি কি মনের আনন্দে বলো গৌর হরি বলো ভাই মনের আনন্দে বলো গৌর হরি বলো ভাই গৌর হরি গৌর হরি 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 গৌর হরি বলো ভাই হরি বলো ভাই হরি হরি বলো ভাই हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की। আপনাদের কাছে প্রার্থনা আপনাদের সকলের মঙ্গলের জন্য সবাই দুটি বাহু তুলে উচ্চ স্বরে হরি বল বলবেন আর 1 ইঞ্চি হলেও একটু লাফিয়ে সবাই নৃত্য করবেন। আপনাদের সকলের মঙ্গলের জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসন্নতার জন্য সবাই দুটি বাহু তুলে উচ্চ স্বরে বল জয় 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 জয়। हरि बोल बोलो भाई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
সকলেই দুটি বাহু তুলে উচ্চ স্বরে বলুন, গৌর হরি অনেক উৎসাহের সহিত কীর্তন করলে, আনন্দ নৃত্য করলে, কিন্তু আজকে মায়াপুর থেকে আমি তো এসে পৌঁছলাম। আজকে বিকাল 3টায় নগর পরিক্রমা আছে, ওই নগর পরিক্রমাতেও কীর্তন হবে, তার সঙ্গে নৃত্য হবে। আবার আগামীকাল সকাল 10টা থেকে এখানে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে, দুপুর 1টা পর্যন্ত চলবে। কালকে দুলালপুর বাড়ি, ও তো আমার জানা ছিল না। দুলালপুর বাড়ি আগামীকাল অনুষ্ঠান, সকাল 10টায় অনুষ্ঠান। তো আপনারা এইরকম করবেন না যে 10টার সময় বাড়ি থেকেই বেরোলেন। সকাল 10টায় অনুষ্ঠান, 9:30টার সময় চলে আসবে, আধ ঘন্টা আগে চলে আসবে। 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত যে অনুষ্ঠান, পুরো অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করবেন। তো এখন